मजमा कम है लेकिन दम है, बड़ा अच्छा सुनते हैं। और अल्लाह ताला भाई की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। कहते हैं आमीन। कि ये कलाम में शायद कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, सबको नहीं आ रहा है। ये मत सुन रहे देखिए कि समझ में नहीं आ रहा है, ये देखकर सुभान अल्लाह कह कि ये कलाम में आला हज़रत है ना। आला हज़रत की शायरी है, आला हज़रत इस कलाम को लिख के मैं पढ़ता हूँ। कहते हैं सुभान अल्लाह। किया ले मैंने पना आज मदद मांगने से, ले मैंने पना आज मदद मांगने से, आज ले के पना आज मदद मांगने से, आज भाइयों से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग अच्छा सुनना जानते हैं है ना और अदब जानते हैं तो आप लोग जो जगह खाली पड़ी बीच में यहाँ पूर्ण कर देना, आकर बैठे। मेरी माँ और बहन जो आई हुई है उनको बैठने दीजिए, है ना। आप लोग आ जाइए, है ना, आ जाइए आप लोग, मेरी बात माने, आ जाइए आप लोग। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग आ जाइए, मोहब्बत के साथ सुने पूरा मतलब हाथों को ये शेख तमाम उलमाए किराम मेरे ख्याल से पढ़ चुके होंगे, है ना। पढ़ता हूँ कि क्या दिल हो शुक्र सब तो मदीने पहुँचे, क्या दिल हो शुक्र सब तो मदीने पहुँचे, सब तो मदीने
रसूल बरकत के लिए मेरी आदत है कलाम आला हज़रत पढ़ना। अब मैं कुछ अशार पढ़ता हूं और फरमाइश की जो कलाम की हुई है लेकिन इंशाल्लाह मैं उसको बाद में पढ़ूंगा। जो फरमाइश उससे पहले एक कलाम पढ़ता हूं, बड़ा मशहूर कलाम झूम के कह दो सुभान अल्लाह। हर आशिक की ख्वाहिश होती है कि मदीना देखना चाहते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा? आप लोग हाथ उठाकर दिखाया क्या या रसूल अल्लाह और या रसूल अल्लाह। लेकिन मैं जब इशारा करूं आप लोग हाथ उठाकर बोलिएगा कि आपके जी इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा, फरमाइश इंशाल्लाह पढ़ूंगा। क्या है दीवाना 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 है तो थोड़ी क्या है दीवाना संसार से आदम का जिस वक्त ज़बाने हक से कहते तुम अरे जिस वक्त ज़बाने हक से
साहब की हुई ए रास्ता पड़ने के मोर मारा ए मोर खड़ा रास्ता पड़ने के मोर खड़ा अल्लाह अकबर जवाब दीजिए आप लोग नारे तकबीर कह दे यार और एक मरतबा कह दे यार कि भाई की जो फरमाइश हुई है मैं इंशाल्लाह दूसरे राउंड में इसको मुकम्मल पढ़ूंगा लेकिन मेरा साहब को मैं अभी सुना देता हूं है ना इस क्लास को मुझे थोड़ा देखना है ना पढ़ता हूं कि आला हजरत बोले 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 कि आला हजरत का जो है दुलारा आला हजरत शरिया हमारा है मैं मुकम्मल दूसरा राउंड में सुनाऊंगा मैं इसको आपसे वादा करता हूँ इसको मैं करूंगा उससे पहले सुन लीजिए कहते यार रसूल अल्लाह कि नहीं है तो नहीं है तो हमारा पढ़िए मेरे साथ नहीं है हमारा
अगर आपके दिल में इश्क नबी है ना नहीं है तो ये नमाज रोजा हज ज़कात तुम्हारे मुंह में डाल दिया जाएगा। इश्क नबी होना चाहिए दिल में, है ना। मैं एक शेर करता हूँ, बहुत ही बड़ा शेर है हमारे इकराम के हवाले से कि फकत न पाएगा कोई जन्नत, फकत कोई चाय पिला दे, चाय देखे आप लोग खामोश हो जाइए, है ना। थोड़ा चुप रहा, खामोश हो जाइए, आप लोग खामोश हो जाइए, है ना। बढ़िया भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिंबर पर खतीब बांग्ला ज़ुबान और खतीब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बंगारो झारखंड माशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह सुनेंगे हजरत गुलाम साबिर साहब किबला तशरीफ फरमाएं इंशाअल्लाह। बहुत ही जल्दी से आप समाप्त करेंगे तकरीर हर से
कि मुर्दे क्यों न जिंदा हो, उनके एक इशारे पर, उनके एक इशारे से मुर्दे क्यों न जिंदा हो, उनके एक इशारे से, उनके एक इशारे से कि मुर्दे क्यों न जिंदा हो, मुर्दे क्यों न जिंदा हो, उनके एक इशारे से मुर्दे क्यों न जिंदा हो, उनके एक इशारे से मुस्तफा से मिलता है शजरा से आज़म का, शजरा से आज़म का अलवली से ऊंचा है, रुतबा से आज़म का, रुतबा से आज़म का। अस्सलाम वालेकुम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे हजरत अल्लामा मौलाना सुलेमान रज़ा साहब, जो मनक़बत गौसे पाक गुनगुना रहे थे। अब आइए नातो मनक़बत की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ता हुआ खिताबत दुनिया में एक बेहतरीन मुक़र्रिर, एक बेहतरीन खतीब हमारे पास अभी मौजूद है। इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। आपने जो पहले आकर जगह पे बैठ गए ना, आपको इंशाअल्लाह इसका फायदा जरूर मिलेगा। एक तो गौसे पाक का निगाहे करम आप पर होता रहेगा, दूसरा फायदा ये होगा कि अभी हमारे शायर इस्लाम इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। बेहतरीन आवाज के मालिक हैं। फिर उनको जब आ जाएंगे ना, तो जो बाहर खड़े हैं वो भी अंदर आएंगे, फिर उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप फायदे में रहेंगे। अब आइए खिताबत की दुनिया में धूम मचाने के लिए हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक रज़ा साहब को मैं दावत सुखन दूंगा इस शेर के साथ कि जिस्म फानी है, जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए। इतने कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है, इतने कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। अब आइए आपके सामने माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना 10 मिनट के लिए मुश्ताक रज़ा साहब। जश्न गोसवर महफिल उपस्थित उलमा, शोरा, खतबा, हुज्जाज, सामने मोहतरम पर्दा माँ व बोनेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। অনেক কষ্ট করে সালাম দিলাম, কিন্তু সালামের জবাব দিলাম না। আবার সালাম করি, আসসালামু আলাইকুম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বা'দ। ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। আসুন আপনারা আমরা সবাই মিলে এক সুরে সুর মিলিয়ে নবীর উপরে দরুদ পাক পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া শাফিনা হাবিবানা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি।
सलातो व सलामन अलैका सय्यदी व हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। महफिल গোশ পাকের महफिल নাকি অনেক গোশ পাকের আশিক রয়েছে যারা গোশ পাককে চাই ভালোবাসে, কিন্তু গোশ পাকের জন্য বাসের ধারে নদী নালায় গোশ পাককে পাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করে বাংলা ছন্দ বলছে कि आशिक कंदिश नायर गश्तोलाय, आशिक कंदिश नायर बश्तोलाय, अमर गोश पाकेर नाम जपिले अल्लाह पावा जाय, अमर गोश पाकेर नाम जपिले अल्लाह पावा जाय। आशिक कंदिश नायर गश्तोलाय, आशिक कंदिश नायर बश्तोलाय, अमर गोश पाकेर नाम जपिले अल्लाह पावा जाय, अमर गोश पाकेर नाम जपिले अल्लाह पावा जाय। अल्लाह पावा जाई रे रसूल पावा जाय, अल्लाह पावा जाई रे रसूल पावा जाय, अल्लाह पावा जाई रे वली पावा जाय, गोश पाकेर नाम जपिले अल्लाह पावा जाय। সবাই বলুন হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ, হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ। নূরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ, নূরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ, আমার মক্কা মদিনায় রাসূলুল্লাহ। আশিক কান্দিশ নায়ার গস্তলায়, আশিক কান্দিশ নায়ার বস্তলায়, আমার গোশ পাকের নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায়। সুবহানাল্লাহ। ওরে তার কান্দে যান ছোড় জগন মদিনাওয়ালা, ওরে তার কান্দে যান ছোড় জগন মদিনাওয়ালা, যে জন গৌসুল আজম সে জন বাগদাদ ওয়ালা। গোশ পাক কোথায়? বাগদাদের সরজমিনে আছে, যে গোশে পাক সে বাগদাদের সরজমিনে সাজ আছে, যে জন গৌসুল আজম সে জন বাগদাদ ওয়ালা, যে জন গৌসুল আজম সে জন বাগদাদ ওয়ালা। আর গোশে পাকের কারামত, গোশে পাক মার্কেট থেকে দুনিয়াতে এসেছে রমজান, রমজান রমজানের মাস, রোজা রাখবে সবাই, কিন্তু রোজা রাখবে কি রাখবে না এই নিয়ে সবাই ব্যস্ত। ওলামায়ে কেরামের কাছে গিয়েছে, ভাই রমজান কি রমজান না, সবাই এই টেনশনে আছে कि आज रमजाনের রোজা কিনা। গোশ পাকের মা এর কাছে গিয়েছে, উম্মুল খাইর ফাতেমার কাছে, মা তোমার পেটে যে সন্তান হয়েছে বাবা, সেই সন্তান কি বলছে আজ কি রমজানের পহেলা রোজা? তখন গোশ পাকের মা উম্মুল খাইর ফাতেমা বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ আজ প্রথম রোজা কেননা আমার সন্তান আব্দুল কাদের জিলানী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুধ পান করেনি, এজন্য আমি মা উম্মুল খাইর ফাতেমা বলছি যে আজ রমজানের পহেলা রোজা। শাই বলছে কে দেখলো জগৎবাসী তাহার বেলায়তি শান, ধরাই এসে প্রথম দিন করেনি দুধ পান, ধরাই এসে প্রথম দিন করেনি দুধ পান, দেখলো জগৎবাসী তাহার বেলায়তি শান, ধরাই এসে প্রথম দিন করেনি দুধ পান। আরে জানা গেল জানা গেল
সময়ের মধ্যে গোস পাকের জীবনী হিসাবে কিছু শোনায়, শেষ করে দেবো। যাই হোক আমাদের পাক করে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া শাফিঈনা হাবিবিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাতু ওয়া সালামুন আলাইকা সাইয়্যিদি হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের এলাকায় জালসা অনেক জালসা হয়, কিন্তু জালসা শুননেওয়ালা মা বোনেরাই শুনে। ভাই বিরাদরা আমার এদিকে ওদিকে মোবাইল নিয়ে ঘোরাফেরা করবে আর টাইম পাস করে বাড়ি যাবে না। তো মা বোনদেরকে জালসা শোনায় যে মা বোন গোস পাক কে ছিলেন, গোস পাক কে ছিলেন, আব্দুল কাদের জিলানী কে ছিলেন। আজকালকার মা যদি গর্ভবতী হয়, গর্ভবতী, আরে ভাই চুপচাপ একটু চুপচাপ রহ, যা ওসবার মা ঠিক চলে আসবে, যা নিয়জ বার বান্না বুঝা পাচ্ছে না। সবার ঘর মুরগি ছে না, মুরগি সবার ঘর ছে, যখন মুরগি বসেছে না, যতলায় ডিম ভিতরে রয়েছে গোটলায় কি হচ্ছে, চাংনা হচ্ছে নাকি, গোটলায় চাংনা, আর যারা বাইরে চলে যাচ্ছে ওরা খেলগেলিয়া হয়ে যাচ্ছে নাকি। তো গোস পাকের মেহফিল, গোস পাক দেখা পাচ্ছে কে মোহব্বতে দোষিয়ে, কে ভালোবাসা দোষিয়ে, কে প্রেমিক, কে আশিক, কে দিওয়ানা। যারা দিওয়ানা তারাই সওয়াব পাবে, যারা ঘোরাফেরা করার জন্য এসেছে তারা ঘোরাফেরা করবে আর হা করে বাড়ি চলে যাবে। যাই হোক গোস পাক মায়ের পেটে, তার মা উম্মুল খায়র ফাতেমা গর্ভবতী, কতদিন, এখনো 1 মাস হয়নি, 1 মাস লগভগ হচ্ছে। উম্মুল খায়র ফাতেমা রাতের সময় স্বপ্ন দেখতেছে, কে স্বপ্নতে এসে বলছে মা, ও মা উম্মুল খায়র ফাতেমা, তোমার পেটে যে সন্তান আছে বাবা, সেই সন্তানকে তুমি ভালোভাবে যত্ন করো মা। কেন মা, যে সন্তান তোমার গর্ভে রয়েছে মা, সেই সন্তান দুনিয়ার সন্তানের মতো না, যে সন্তান তোমার গর্ভে আছে সেই সন্তান হবে সব ওলিদের সন্তান। এজন্য মা বলে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, বলছো যে আমার পেটে আমার পেটে সন্তান আছে, আমি গর্ভবতী মা, আমি তো নিজে বলতে পারি না। তখন সেই মহিলা বলছে মা রে, তুই তো বলতে পারিস না, কিন্তু আমি বলছি হযরত আদম আলাইহিস সালামের স্ত্রী হযরত হাওয়া আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঠিয়েছে যে যা উম্মুল খায়র ফাতেমাকে সুখবর শুনিয়ে দিয়ে। সুবহানাল্লাহ। 1 মাস, দ্বিতীয় মাস উম্মুল খায়র ফাতেমা বলছে যখন আমার দ্বিতীয় মাস, তখন আমার স্বপ্নে এসে হযরত আসিয়া বলছে ও মা ফাতেমা, ও মা উম্মুল খায়র ফাতেমা, তোমার পেটে যে সন্তান আছে মা, তাকে তুমি ভালো করে যত্ন করো, তাকে ভালোভাবে তুমি পরিবেশ করো। মা তোমার পেটে যে বাচ্চা আছে, যে সন্তান আছে, সে বেটা হবে বেটা, আর সে দুনিয়ার বেটার মতো না, সে হবে সব ওলিদের সন্তান। মা জানে যে আমার পেটে সন্তান, কিন্তু আজকাল কোনো মা বলতে পারে না যে আমার পেটে যে সন্তান আছে, আমার পেটের সন্তান ছেলে হবে কি মেয়ে হবে, কোনো মা বলতে পারে না। কিন্তু গোস পাকের মা উম্মুল খায়র ফাতেমা বলছে আমার 1 মাস হযরত হাওয়া এসে খবর দিয়েছে, দ্বিতীয় মাস হযরত আসিয়া এসে খবর দিয়েছে, তৃতীয় মাস যখন আমার চলতেছে এমন সময় আমি দেখলাম কে যেন আমার স্বপ্নে এসে আমাকে বলছে ও মা তোমার পেটে যে সন্তান আছে গো মা, সেই সন্তান তুমি খুবই সৌভাগ্য, তোমার পেটে যে সন্তান আছে মা, সে দুনিয়ার সন্তানের মতো না, সে হবে ওলির সন্তান, সে হবে সব ওলিদের সন্তান, তার কদম পুরো ওলিদের উপরে থাকবে মা। সে ছেলেকে তুমি, সে সন্তানকে তুমি যত্ন করে দুনিয়াতে নিয়ে আসার চেষ্টা করো। মা উম্মুল খায়র ফাতেমা বলছে সুবহানাল্লাহ, আমি এগুলো শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যেতাম, যে জানি না আমার পেটে সন্তান আছে, কিন্তু সবাই আমাকে খবর দিতেছে যে যা তোমার পেটে সন্তান, সে হবে ছেলে, সে হবে ওলিদের সন্তান। মা উম্মুল খায়র ফাতেমা বলছে এমন করতে করতে তৃতীয় মাস, চতুর্থ মাস, পঞ্চম মাস হতে হতে যখন আমার ছেলে দুনিয়াতে আসছে, আমি অবাক হয়ে গেলাম, যে আমার ছেলে দুনিয়াতে আসার পর আমি দেখতে অবাক হয়ে গেলাম যে আমার ছেলে যখন দুনিয়াতে আসলো, যেন জিন পরি, যেন ফেরেশতা আমার বাড়িতে এসে ঝলমল করতেছে। আমি তখন বুঝতে পারলাম যে মায়েরা আমাকে খবর দিয়েছিল, সুখবর দিয়েছিল, তাতে আমি জানতে পারলাম যে আমার সন্তান হয়েছে, সে দুনিয়ার সন্তানের মতো না, সে হবে ওলিদের সন্তান। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। গোসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী ছোট জামানা, ছোট বয়স, মাদ্রাসা পড়তে গেছে। কোথায়? মাদ্রাসা পড়তে গেছে। এমন সময় দেখছে কি একজন মা কান্না করতে করতে তার উস্তাদের কাছে এসেছে। উস্তাদ সাহেব বলে কি? বলে আমার একটা মাসলা হল করতে হবে। বলে কি মাসলা?
বলে এটাই যে আমার বৌমার কোনো সন্তান ছিল না, আমার বৌমার কোনো সন্তান নাই। তখন আমার আশেপাশের মহিলাগুলো এসে বলছিল, মারে তোর বৌমার তো সন্তান নাই, যাই হোক কিছু মনস্থ কর আল্লাহর কাছে, যদি হয়ে যায় তো হয়তো তোমার বৌমার যদি সন্তান হয়ে যায় তুমিও সৌভাগ্য, তুমিও দাদি বলে যাবি। যে যাই হোক তখন কসবাকের জামানা সেই বুড়িমা বলছে, আমি তাদের সবার কথা শুনে আমি ভাবছিলাম যে আমি কি করি। এমন সময় যেন সব মহিলাগুলো বাড়িতে এসে আমাকে বলছে, মারে তুই এমন জিনিস তুই মনে কর যে যারা আশেপাশে কেউ দেয়নি। মা মনে করছে যে আমার বৌমার যখন সন্তান নাই, পাশের বাড়ির লোক তো গরু দিয়েছে, কেউ ছাগল দিয়েছে, কেউ ভেড়া দিয়েছে, কেউ উট দিয়েছে, কেউ ভেড় দিয়েছে, যাই হোক আমি কি দিই। সেই মা নিজের বৌমার ভালোবাসাতে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছে, মাওলা গো আমার বৌমার যদি একটা সন্তান হয়ে যায়, আমার বৌমার জন্য আমি না হাতে একটা খাসি জবাই করব। কয় হাতে? 9 হাতের খাসি জবাই করব। 9 হাত আল্লাহর মেহেরবানি করে 9 হাতের একটা খাসি জবাই করব মনস্থ করেছে। আল্লাহ তাআলা তার মনস্থ কবুল করে তার বৌমা যেন গর্ভবতী হয়েছে। গর্ভবতী হওয়ার পর কিছুদিন পর যখন বৌমা সন্তান হয়েছে, সন্তান হওয়ার পরে এখন বুড়ি মনে মনে ভাবছে যে আমি তো আমার বৌমার জন্য একটা 9 হাতের খাসির জন্য আমি মনস্থ করেছিলাম, যাই হোক বৌমা আমার ছেলে হয়েছে, আমার বৌমার জন্য যে আমার ব্যবস্থা করতে হবে। তার শাশুড়ির মনে এটা পড়ে গেছে। যাই হোক তার শাশুড়ি সব দালালকে বাড়ি নিয়ে এসে বলছে, ভাই দালাল তোরা তো বকরি কেনা বেচা করিস, যাই হোক আমি একটা মনস্থ করেছি, সেই ছাগল তোমাকে দিতে হবে। বলে কোন ছাগল? বলে ছাগলটা তো বাবা সহজ, কিন্তু আমি যেটা মনস্থ করেছি সেটা যদি হয়ে যায় তাহলে আমি সৌভাগ্য হয়ে যাব। বলে মা বলো সবাই বসে যাও ভাই, যারা পিছনে একটু সামনে চলে আসো। অনেক সুন্দর বাকিয়া, অনেক সুন্দর ঘটনা। বসে পাক এখনো ছোট্ট মাদ্রাসায় পড়তে গিয়েছে, কিন্তু তার বউর জন্য যে ছাগল মনস্থ করেছে, যে খাসি তোমাকে 12 বছর দিতে হবে। আল্লাহর ওলি যারা রাজি হয়ে গেল। আছে কোন মা দিতে পারবে প্রত্যেকদিন দিতে পারবে ওজুর পানি? যে প্রত্যেকদিন আমাকে ফজরের টাইমে খালি ওজুর পানিটা দিয়ে দিতে পারবে না? না আমি পারবো না, তুমি আরেকটা বিয়ে করো, আমার দ্বারা হবে না। কিন্তু শেষ শরীর কত বছর? আরেকটু জোরে বলবেন। আমরা ভাই দেখতেছি আল্লাহর রহমতে শেষ শরীর সরকার রহমাতুল্লাহ আলাইহি রাজি হয়ে গেল। কাজ শুরু হয়ে গেল, সাথে বলে দি বাবা এবারে কাজ আরম্ভ করে দিল। কাজ করতে করতে 1 রাত 2 রাত 3 রাত 5 রাত 7 রাত 10 রাত 30 রাত চলে গেল, 1 মাস চলে গেল, 2 মাস হয়ে গেল, 3 মাস হয়ে গেল, 5 মাস হয়ে গেল, 7 মাস হয়ে গেল, 1 বছর হয়ে গেল। 1 বছর হয়ে যাবার পর 2 বছর হয়ে গেল, 3 বছর হয়ে গেল, 5 বছর হয়ে গেল, 7 বছর হয়ে গেল, 8 বছর হয়ে গেল, 10 বছর হয়ে গেল, 11 বছর হয়ে গেল। 11 বছর হয়ে গেল, 11 বছর 11 মাস আল্লাহর রহমতে কাজ সাকসেসের দিকে, শেষের দিকে আসতেছে। 11 বছর 11 মাস 29 দিন হয়ে গেল। 11 বছর 11 মাস যদি হয়ে যায় কয়দিন বাকি? আর মাত্র 1টা দিন। কিন্তু বিশাল আল্লাহর পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল। এত বড় পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। আল্লাহর ওই শেখ শরীফ সরকার রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওই রাত্রিতে উঠলেন, তারপরে ওজুর পানিটা এক জগ নিলেন, নেবার পরে রান্না ঘরে যাই গরম করতে, তো দেখে রান্না ঘরে পুরা চুলহাই কিংবা পুরা ঘরটাই বরফে পরিণত হয়ে গেছে। আগুন যদি না হয় পানি গরম করা সম্ভব হবে? আগুন যদি না হয় খাবার তৈরি করা সম্ভব হবে? আগুন যদি না হয় চা বানানো সম্ভব হবে? কোন খাবার তৈরি হবে না আগুন ছাড়া, আগুন ছাড়া।
হযরত শেখ ফরিদুল ইসলাম কারখানা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উঠে ওঠার পর চলে গেলেন রান্না ঘরে। দেখা বাবা আগুন নয় বরফে পরিণত হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আগুন খুঁজতে যায়, একটা গ্যাস চালাইতে গেল, বাবার পরে দেখতেছে সারাইটা বরফে পরিণত হয়ে যায়। হযরত শেখ ফরিদ আরেকটা বাড়িতে চলে গেল, আগুন নয় বরফে পরিণত হয়ে গেছে। আরেকটা বাড়িতে গেল, যাওয়ার পরে দেখতেছে বরফে পরিণত হয়ে গেছে। পুরা এলাকা ঘুরে ঘুরে রাতারাত দেখতেছে বাবা কোনো জায়গায় একটু আগুন নাই। বিশাল করে লম্বা পরীক্ষা হয়ে গেল। আল্লাহু আকবার। আগুন খুঁজতেছে আগুন পায় না। না পাওয়ার কারণে একা একা এসে শরীর শেখের রাহমাতুল্লাহ আলাইহি গেল। এবার ওইখান থেকে বের হয়ে গেল। যাওয়ার পরে একটা উঁচু জায়গাতে বসার পর আল্লাহ দরবারে কাঁদতে লাগলো। দুইখানা হাত ধরে কেঁদে কেঁদে দোয়া করে লাগলো। 11 বছর 11 মাস 29 দিন চলে গেল। এর মাঝখানে আমার এত বড় পরীক্ষা হলো, আজকে এত বড় পরীক্ষা হয়ে গেল না। কারণটা কি, এর মাঝে যদি হতো তাহলে আমি সহ্য করতে পারতাম, কিন্তু শেষ দিনে শেষ রাতে আমার পরীক্ষা কেন আরম্ভ হলো না? আমি কি আগুন পাবো না? আমি কি আগুন পাবো না? মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে হযরত শেখ আমি যদি আগুন না পাই আল্লাহ, আমি যদি আগুন না পাই তবে আমারও দোয়া তুমি কবুল করে নাও। আজকে রাত্রিতে যদি আগুন না পাই, আজকে রাত্রিটা যাতে আর কোনো দিন না আগুন যদি না পাই, আজকে রাত্রিটা যাতে আর কোনো দিন হলে তো আমার সময় শেষ হয়ে যাবে। আবার আজ থেকে 12 বছর থাকতে হবে। আল্লাহর কাছে দোয়া করল, মুসলমান দোয়া করতে 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 এবারে আগুন খোঁজ করতে লাগলো। এদিকে দোয়া করে এদিকে আগুন খোঁজ করতে লাগলো। করতে করতে আবার দরিয়ার কাছে যায়। যাওয়ার পরে দরিয়ার এপার থেকে দেখতে পাই, ওই দরিয়ার ওপারে দেখা যায় একটা লাল টকটকে আগুনের ঝলক। দেখা যায় শেষের দিকে আসছে বাবা। আগুনের ঝলক না পাওয়ার পর আগুন দেখেছে, কিন্তু মনটা বলছে যে আগুনটা কেমন করে আনবো। দরিয়া তো পার হওয়া যাবে না, দরিয়াটা পার হওয়া অসম্ভব। একটা নৌকা নাই, একটা মাঝি নাই, কোনো ঘাট নাই, কোনো ব্রিজ নাই, কেমন করে পার হওয়া যায়? শেখের রহমাতুল্লাহ আলাইহি বড় চিন্তায় পড়ে গেল। চিন্তা করতে করতে দরিয়ার কাছে যায়, দেখতেছে দরিয়াতে মোটা মোটা মনে হয় ডালগুলো ভাসে আসতেছে পানির উপরে। এবারে ডাল মনে করে সে ছুরি যেন বাবা ঝাঁপ দিয়ে দরিয়াতে পড়ে গেল। যখন ধরতে যায় ডাল মনে করে দেখতেছে যে ডাল নয়, শুধু মরা মরা লাশ ভাসে আসতেছে। ভাসে আসতেছে, কয়েকটাকে এক জায়গায় করলেন, করার পরে লাশের উপরে ভার করে দিয়ে বাবা কোনো মতে দরিয়াটা পার হয়ে গেল না। একটা সুরল কলিটা ফেলে যাবে। দরিয়াটা পার হয়ে যাওয়ার পর যে জায়গাতে আগুনটা ছিল, ওই আগুনটা চতুর্দিকে যেন ওয়ালে পরিণত আছে, ওয়াল দিয়ে ঘেরা আছে, কিন্তু ঘরটা ভিতরে আছে। ঘরটার জঙ্গল ঘর দিয়ে যেন আগুনটা দেখা যায়, কিন্তু কারা বাড়িতে বিনা অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করার নিষেধ রয়েছে, মানা রয়েছে। গিয়ে যেন গেটে দাঁড়িয়ে গেল, ওই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গেল। এত রাত্রিতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর বলতে লাগলো, মা তোমরা কেউ আছো নাকি? মা তোমরা কি কেউ বাড়িতে আছো? মা যদি কেউ থাকো বাড়িতে, মা একটাবার দরওয়াজা খুলে দাও। মা আমি একজন অসহায় ব্যক্তি, মা বড় মুসিবতে পড়েছি। মা তোমার যদি দয়া হয় মা একবার দরওয়াজাটা খুলে দাও। সে কথা বলতে নাই বাবা। একটা মহিলা এসে দরওয়াজাটা যেন খুলে দিল, জলদি খুলতে নাই মুসলমান। ওই মহিলাটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, রাত্রিতে আমার দরওয়াজায় কেন এসেছিস? যুবক হযরত শেখ ফরিদ বলেছিলেন, মা আমি একজন অসহায় ব্যক্তি, মা আমি অসহায় ব্যক্তি, মা আমি এই জন্য রাত্রিতে তোমার ঘরের দরওয়াজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মা ঘরের ভিতরে একটা আগুন দেখা যায়, মা ওই আগুনটা আমার প্রয়োজন আছে। মা যদি দয়া হয়,
আমাকে আগুনটা দাও না, আমার বহু উপকার হবে। কিন্তু মহিলাটা ছিল বেশ্যা, মহিলাটা ছিল বন্দী, মহিলাটা ছিল ইহুদি, কলমা জানে না, নবী জানে না, আল্লাহ জানে না। ওই মহিলাটা বলেছিলেন, যুবতী তুমি কিসের জন্য এসেছো বাবা? বলে মা একটু আগুনের প্রয়োজন আছে মা, একটু আমাকে আগুনটা দাও। বলে যুবক যদি আগুন নিতে চাও তাহলে আগুন দিয়ে দিবে, তবে আমার কাছে আমার সঙ্গে তোমাকে একটা রাত থাকতে হবে। বলেন নাউজুবিল্লাহ, একটা রাত তোমাকে থাকতে হবে, যদি থাকো তাহলে আগুনটা দিয়ে দিও। শেখ ফরিদ বলেছিলেন, মা এটা কেমন কথা বলছেন মা, আগুনটার জন্য তোমার কাছে একটা রাত থাকতে হবে মা। মা আমার ইমানটা বরবাদ করিও না মা, আমার ইমানটা নষ্ট করিও না মা, আমার আমলটা নষ্ট করিও না মা। মা প্রয়োজন হলে তুমি দাও, মহব্বত যদি হয় দিয়ে দাও মা। মা তবে একটা কথা বলে যাবে, তুমি তো মা আমাকে একটা রাত থাকতে বললা, কিন্তু মা তোমার বেটা তো তোমাকে মা বলে, এইভাবে যদি তোমাকে মা বলে তাহলে নিজের বেটাকে কি একটা রাত থাকতে বলবা? বলে না না, বলা যাবে না। তাহলে এই কথা বলছো মা, বলে দাও, না হলে আমি ফিরে চলে যাবো। তখন মহিলাটার দিনে একটু ভয় ঢুকে গেল। বলে ঠিক আছে যোগ, আমার কাছে রাত থাকবে না, তবে দ্বিতীয় নম্বর কাজ করতে হবে। বলে কি কাজ? বলো বলো। বলে আগুনটা চাই। বলে আগুন নেবা তো? বলে হ্যাঁ নেবো নেবো। বলে যদি আগুন নাও তাহলে তোমার চেহারা দেখতে খুব ভালো, তোমার মুখ দেখতে ভালো, তোমার চোখ দেখতে ভালো, তোমার কান দেখতে ভালো, তোমার সর্বশরীরটা দেখতে ভালো। যদি তুমি আগুন নিতে চাও তাহলে একটা জিনিস তোমার কাছে নেব। বলে কি নিতে চাও? বলো না বলো। বলে যদি আগুন নিতে চাও তাহলে তোমার একটা চোখ আমাকে দিতে হবে। কি দিতে হবে? ভাই কি দিতে হবে? চোখ দিতে হবে। আচ্ছা আপনাদের কাছে যদি একটা চোখ চাইতে দিবেন, চোখটার জন্য ভেলুর যাই, চোখটা ভালো করার জন্য আমরা কোথায় যাই? কলকাতা যাই। চোখটা ভালো করার জন্য নেপাল যাই। চোখ ভালো করার জন্য আমরা চেন্নাই যাই। কোথায় কোথায় কোন কোন বড় বড় ডাক্তারের কাছে যাই। কিন্তু চোখ দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু শেখ ফরিদ ভাই কি দেয় না? আপনারা শুনবেন কি শুনবেন না? কারা কারা শুনবেন হাত তুলে দেখান। যদি শোনেন তাহলে আমি আপনাদের কাছ থেকে চান্দা চাইবো না, শুধু একটা মানুষের কাছে পরীক্ষা দেখতে চাই। একটা চোখের বদলে কেউ টাকা দিতে পারে না ভাই। চোখটা আল্লাহ পাক আপনার সারা জীবনটা তৈরির দরবারে যদি 1 টাকা আপনি খরচা করবেন, 1 টাকার বিনিময়ে যাতে আল্লাহ পাক সারা জীবন আপনার চোখটাকে আলোর করে রাখে। এই চোখটার পরিপ্রেক্ষিতে চোখটার বদলে একটা ব্যক্তির কাছ থেকে কাছ থেকে মাত্র 2100 টাকা আমি নিব। আল্লাহ দরবারে দিল খুলে প্রাণ ভরে আপনাদের জন্য দোয়া করব। হাসান কোন যোগ্য টাকা ভরা স্টেজের ভিতরে, ভরা প্যান্ডেলের ভিতরে কোনো মা করে বড় কোনো খাড়া করে বাসি করে বেশি হাসান দেওয়ার মতো মাত্র 2100 টাকা। 1 লাখ টাকা চাইলে না, 50,000 চাইলে, 5,000 চাইলে, 3,000 চাইলে মাত্র 2100 টাকা। সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, সুবহানাল্লাহ। এই যে দেখেন আমার দাদার নাম তার জানি না, তবে 2100 টাকা আল্লাহ তোমার একজন ব্যক্তি মাঝখানেতে ছিল, 2100 টাকা তোমার ভাই দান করে দিল। তোমার বান্দা দান করেছে হাসপাতাল মসজিদের লাগিয়া। আমরা সবাই গুনাহগার করি, কবুল করো তুমি পাক করো না। আছেন দেওয়ার মতো যে এই ভাইটার নামটা কি? ফরাজুল দান করতে করেনি ভুল, আল্লাহ করিলে তোর দরবারও দান কবুল। সুবহানাল্লাহ। না বলতে ফরাজুল, যেহেতু ফরাজুল ভাই আমার 2100 টাকা যোগ্য মায়ের বেটা, যোগ্য বাপের বেটা, মার মহব্বতে, বাপের মহব্বতে, গোস পাকের মহব্বতে, সেই শরীফের মহব্বতে 2100 টাকা পবিত্র মসজিদের জন্য দান করলেন। আছেন কোন ভাই উনার সঙ্গে একজন সাথী, আল্লাহ পাক আপনার কবরে জ্বালাবে বাতি। আছেন কেউ দেওয়ার মতো 2100 টাকা, আমি একজন সাথী হব। আল্লাহর কোনো বান্দা, কোনো বান্দি, কোনো মা, কোনো বাপ, কোনো খালা, কোনো মাসি, কোনো পয়সা আছেন দেওয়ার মতো যদি আছেন, এই ভরা মজলিসের ভিতরে মাত্র 2100 টাকা চেয়েছে বাপ। এইভাবে একটা চোখ খারাপ হলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা যদি চলে যায়, এই টাকা আপনি বাবা পরিশোধ করতে পারবেন না। আল্লাহ দরবারে আমি দোয়া করবো চির জীবন যাতে আপনার চোখ সুবহানাল্লাহ। মরহুম হাজী ইব্রাহিম সাহেবের আলহামদুলিল্লাহ বেটা দিয়েছে বাপের নামে। সুবহানাল্লাহ। হাজী সাহেবের মহব্বতে এই জন্য তো কবি বলতে জানো ও
মাটি সকল সুখ বোঝে তোর কপালে ও মদিনা যে ব্যক্তি দেবে নম্বর 3 আল্লাহ পাক নিশ্চয় লাগাবে তার ভালো দিন আছেন কেউ দেওয়ার জন্য দান কবুল করবে আমার নবীর হাবিব রাহমাতুল লিল আলামিন আছেন কেউ দেওয়ার মতো নম্বর 3 আল্লাহ পাক যাতে আপনাদের ভালো নিয়ে যায় দিন হে ব্রাদার ভাইরা বন্ধুরা আপনার চেহারা থেকে আমি বড় খুশি হয়ে গেলাম মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে জলসা করে কিন্তু এরকম কামিয়াব হয় না। আজকে আপনাদের বড় ভরিয়াকে দেখলাম আমার মা বোনেরা চাতক পাখির মতো চেয়ে আছে আমার আপনারা জানেন আপনারাও সুন্দর করে বসে আছেন কিন্তু বড় মাহফিল যখন মাঠে জলসা হয় দেখবেন হাজারো হাজারো যুবক ভাই সিগারেট খেয়ে বেড়ায় পান খেয়ে বেড়ায় গুটখা খেয়ে বেড়ায় আজকে বড় ভরিয়ার সূর্য দেখলাম আল্লাহর রহমতে মসজিদটা ভরে গেছে মানুষে আজকে অগণের ফেরেশতা আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়ে গেছে রমজান সুবহানাল্লাহ রমজান আল্লাহ তোর পবিত্র ঘরের জন্য আমার ভাই রমজান করলো 2100 টাকা দান হয়ে গেল 3 ভালো যায় যাতে আল্লাহ তোমার নম্বর দিয়ে যে ব্যক্তি দিবে নম্বর 4 ফুলসেরাতের ফুল 30,000 বছরের রাস্তা চুলের চাইতে বাড়ি চাকর চাইতে তেজ আল্লাহ পাক যাতে বৃষ্টির মতো করে দেয়
আসান দেওয়ার মতো নম্বর 4 একজন ব্যক্তি আর চাইছে বাবা আমার মনটা খুশি হয়ে যায় আমি কালকে বলতে পারবো এই ইসলামপুর সরজমিনে বলতে পারবো আল্লাহ নিবারক হয়ে আমি কালকে গেছিলাম ও ভাইরা গেছিলাম ওই জায়গাতে তবে চেয়েছিলাম যার কাছে যত কত গিয়েছিল আল্লাহ রহমতে আপনাদের জন্য যেখানে যাবো সেখানে দোয়া করবো 100 টাকা চার্জের 4 নম্বরে কেউ আছেন যোগ্য বাপের বেটা যে আমার মা নাই হুজুর আমার বাপ নাই হুজুর একটু দয়া করে আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন আমার বাপের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন পাকে বলেছেন ওয়া আলাইহিম ইহসানা তোমাদের সঙ্গে এহসান করো আল্লাহ পাক তোমাদের সঙ্গে এহসান করবে মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ কি নাম ইশুরউদ্দিন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাক যাতে ভালো লাগায় আমার ভাই মাশাআল্লাহ 2100 টাকার মধ্যে মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ हुसैन वाले हैं एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह कि ये हुसैन ही पसंद है ये हुसैन ही का सजना ये हुसैन ही पसंद है ये हुसैन ही का सजना